हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह कोहली असीस हैल्थ केयर विखे हड्डियां ते जोड़ां दा स्पैशलिस्ट। इस वीडियो विच असी अपने व्यूअर्स ਅਤੇ अपने पेशेंट्स दे गोडे दे दर्द प्रति पुछे हुए सवालों ਨੂੰ डिस्कस करांगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ डाउट क्लीयर करांगे। जे ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ डाउट है, कोई सवाल है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 730 710 7777 ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पहले सवाल ते। गोडा क्यों दुखता है? किसी भी जोड़ की प्रॉपर फंक्शनिंग ਲਈ एक बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस का मतलब भी जिन्ना उस जोड़ ਨੂੰ लोड ਚੱਕਣ ਦੀ ताकत है ਤੇ जिन्ना ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ लोड ਪੈ ਰਿਹਾ है, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ बैलेंस मिसमैच ਹੁੰਦਾ है तो उस ਵੇਲੇ ਇਹ प्रॉब्लम दर्द ਦੀ आ सकती है। ਇਹ खाली गोडे ਤੇ नहीं है, ਇਹ शरीर ਦੇ किसी भी जोड़ ਤੇ यही रूल अप्लाई ਹੁੰਦਾ है। सो हुंदा की है, दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। पहली चीज़ कि साडे गोडे ते जिहड़ा लोड पै रहा है वो तो उन्ना ही है जिन्ना पहले पै रहा सी, बट साडे गोडे की ताकत जिहड़ी है वो घट गई है। वो भावें उम्र करके होवे, भावें किसी सट करके होवे, भावें किसी इन्फेक्शन करके होवे या होर किसी कारण करके होवे, भी उहदी ताकत घट गई है, जिस करके वो नॉर्मल लोड जिहड़ा पै रहा सी वो भी नहीं चक सकदा, तां भी ये दुखेगा। तो दूजा सिनेरियो ये है कि ताकत तो उन्नी है जिन्नी पहले सी, बट लोड तो वध ये तो कम लिया जा रहा है। इन्हां दो इंस्टेंसिस दे विच दर्द गोडे दी या किसी होर जोड़ दी हो सकती है। गोडे दुखण दे की कारण हैं? गोडे दुखण दे बहुत कारण हो सकते हैं। सब तो पहला कारण हुंदा है उम्र नाल गोडे दा वेयर एंड टीयर, ये एक कारण है। दूजा कारण हुंदा है किसी सट करके, या तो हड्डी नूं सट वजनी या आले दुआले जिहड़े तने हैं, जिहड़े लिगामेंट्स है उन्होंने सट वजनी, उहदे करके भी गोडा दुख सकता है। तीजा कोई इन्फेक्शन, गठिया होवे, सोरियासिस होवे, गाउट होवे, किसी भी इन्फेक्शन करके गोडे ते जो इंपैक्ट पैंदा है उहदे करके भी गोडा दुख सकता है। चौथा डिवेलपमेंटल प्रॉब्लम। डिवेलपमेंटल मतलब गोडे की जिहड़ी अलाइनमेंट है वो जन्म तो ही थोड़ी बहुत टेढ़ी होवे, जिहदे करके एक पासे गोडा ज़्यादा कस रहा है, एक पासे घट कस रहा है, ये भी एक कारण गोडे का हो सकता है। सो इस तरह गोडे के बहुत कारण होंदे हैं जिहड़े पेशेंट टू पेशेंट स्पैसिफिक होंदे, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मेरी उम्र घट है फिर भी गोडा क्यों दुख रहा है? मेरे तो वड्डी उम्र वाले भी गोडे दे दर्द तो दूर हैं। ये जिवें पहले मैं तुहानूं डिस्कस किया है, ये हर एक दा शरीर का अपना अपना चेंजिस होंदियां हैं। वाल चिट्टे होने किसी भी उम्र च भी हो सकते हैं। किसी नूं 70 साल की उम्र च भी वाल चिट्टे नहीं होंदे, तो किसी नूं 30 साल की उम्र च या 15 साल की उम्र च भी वाल चिट्टे हो जाते हैं। सो ये चीज़ नूं आपां कंपेयर करना किसी नाल कि हाँ जी मेरा गोडा क्यों दुख रहा है तो दूजे का क्यों नहीं दुख रहा, ये चीज़ आपां ना ही सोचिए तो ज़्यादा बैटर है। इस तो इलावा ये सोचिए कि हाँ मेरा गोडा दुख रहा है, ये क्यों दुख रहा है, तो असी किवें बचीए तां जो ये छेती तो छेती ठीक हो सके तो अगे सानू कोई प्रॉब्लम ना आए। गोडे विच आवाज़ आती है, कोई नुकसान तो नहीं है। देखो आवाज़ ये है कि आवाज़ तो 5 साल के बच्चे के गोडे च भी आ सकती है। जदों तने मूव करते हैं, कई बार वो हड्डी के उत्तों रगड़ते हैं, हड्डी के उत्तों घूमते हैं, तो उस करके भी नॉर्मल आवाज़ आ जाती है। सो खाली आवाज़ आनी ही गोडे का नुकसान नहीं है। हाँ, जे तुहानूं आवाज़ के नाल नाल दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, फिर जरूर आपां नूं अगे सोचना चाहिए है। मगर जे खाली आवाज़ आ रही है फिर सानूं ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं है। गोडा दुखण की सूरत विच की करना चाहिए है? एक बहुत अच्छा सवाल है कि जे साडा गोडा दुख रहा है तो सानूं की करना चाहिए है। जिवें पहले डिस्कस किया है कि गोडा तां ही दुख रहा है जे या तो उहदी ताकत घट है या वध लोड पै रहा है। सो सानूं बैलेंस नूं बराबर करना है। वो बैलेंस नूं बराबर करने लई दो ही चीज़ां हुंदियां हन। पहली चीज़ ये है कि असी गोडे की ताकत वधाइए। ताकत किद्दां वधेगी? ताकत वधण लई दो ही चीज़ां हुंदियां हन। पहली चीज़ खुराक ते दूजी चीज़ एक्सरसाइज। खुराक दे विच सानूं हड्डियां वास्ते कैल्शियम चाहिए है,
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਣੇ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਣਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲਈਏ। ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਘਟਾਈਏ। ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਸੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਆਈ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਛੇੜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੇਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਆਇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੀ ਕੈਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੀ ਕੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀ ਕੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਡ ਚੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਨੀ ਕੈਪ ਉਦੋਂ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਵਰ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਕੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਕੈਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀ ਕੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀ ਕੈਪ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀ ਕੈਪ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਵੱਧ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਮਲਾਂਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੇਗਾ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਿਓ ਮਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਬਕੂਟੇਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਮਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕਿਨ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਮਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਆਇਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਖਰੋਟ ਬਦਾਮ ਫੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਮਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2-4 ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਦਾਣੇ, 2-4 ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗਰੀਸ ਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਹੀਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਈਸ ਪੈਡਸ ਜਾਂ ਵੈਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜੋੜ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੋਡਾ ਹੀ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।